الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعل نسله في قرار مكين وجعل المفسدين في أسفل سافلين وفضل منهم المخلصين الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सय्यिदीना मौलाना दिल खुले मोहब्बते ऊंचो आवाजे पढ़ेन अल्लाहुम्मा सल्लिम माशाअल्लाह मोहब्बते दिल खुले पढ़ी वअला आली सय्यिदीना ओगो आमार प्रिय नबी चाই তোমার दीदार तुम्हारी दीदारेर आशाয় পাগল বেকার अल्लाहुम्मा सल्लिम माशाअल्लाह दिल खुले पड़े वअला आली सय्यिदीना हम्द बेहद मर खुदाए पाके राम आके इमादद मुश्ते खाके राम आके दर आदम दमी रूह राम दादे अज तूफान जातो नूह राम आके फरमा दाद कहर शबाद राम ता सजाए दाद कौम आद राम हस्ते सुल्तानी मुसल्लम मरवुरा निस्त कसरा अज़हुरे चुवा चरा ला इलाहा जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा भाई ट्रैवल आरेक्टू दें ट्रैवल आरेक्टू बढ़ान ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया
कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगहबान खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगहबान खुदा तुमको बनाया। या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना, या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में तमन्नाए मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में तमन्नाए मदीना। ঐতিহ্যবাহী তাজপুর যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের মুহতারাম সভাপতি হযরত মাওলানা ওসমান গনি সাহেব, ইমাম ও খতিব তাজপুর জামে মসজিদ, প্রধান বক্তা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ লস্কর সাহেব হবিগঞ্জি, প্রধান আকর্ষণ হযরত মাওলানা কারি মুজাম্মিল আহমদ সাহেব মৌলভীবাজার, বিশেষ আকর্ষণ হযরত মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব জকিগঞ্জি। মঞ্চে উপবিষ্ট উলামায়ে কেরাম, আমার সামনে বসা নবী প্রেমিক, আল্লাহ প্রেমিক, কোরআন প্রেমিক, ওলি প্রেমিক মুসলমান ভাইয়েরা, বাবারা, বন্ধুরা, পর্দার আড়ালে অবস্থানরতা মা ও বোনেরা, সকলের খেদমতে আবারও আমার আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ ওই মহান রব্বুল ইজ্জাতের দরবারে, যিনি হাজার হাজার বান্দাদের থেকে যাচাই বাছাই করে এশার নামাজের পর আমাদেরকে পছন্দ করে, মহব্বত করে, ভালোবেসে দ্বীনি মজলিসে, গুনাহ মাফের মজলিসে, নেককার বান্দাদের সোহবতে জুড়ে মিলে বসে দুরূদ পড়ার, জিকির করার সৌভাগ্য দান করে দিলেন। এজন্য জবান খুলে মহব্বতের আওয়াজে বলবেন, এই জান্নাতের বাগানে, গুনাহ মাফের মজলিসে, নেককার বান্দাদের সোহবতে আসতে পেরে, বসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজার? আওয়াজে মনে হয় পুরাপুরি খুশি না। এই গুনাহ মাফের মজলিসে আসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজার? তো খুশির সাথে দিল থেকে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে, হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সকল ভালোবাসা উজাড় করে একসাথে সমস্বরে উঁচু আওয়াজে মহান মুনিবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। মহব্বতের আওয়াজে দিল খুলে বলে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুকরিয়া আদায় করলাম কার? আরো আসতে বলেন, কার? আমাদের এই জবান দিয়া কথা বলার তৌফিক যিনি দান করেছেন, কলজা থেকে বলেন তিনি কে? তাহলে কথা বলতে পারি একজনের দয়ায়। কতদিন কথা বলবো জানি না, জবান দিয়া কতদিন বলবো জানি না, চোখ দিয়া কতদিন দেখবো জানি না, কান দিয়া কতদিন শুনবো জানি না, পা দিয়া কতদিন চলবো, হাত দিয়া কতদিন ধরবো জানি না। একজন জানেন, বলেন তিনি কে? তাইলে যতদিন জবান চলবে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চলবে, একজনের দয়ায় চলবে। তিনি কে? তো তিনার দয়ায় যদি চলে, তিনার নাফরমানিতে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যারা লাগায়, এই নিয়ামতগুলো দিয়ে যারা নাফরমানি করে, বলেন তাদের মতো অকৃতজ্ঞ, গাদ্দার আর কেউ হতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলেন, কিভাবে আমাকে অস্বীকার করো, গাদ্দারি করো, অথচ চিন্তা ভাবনা করে দেখো তোমরা ছিলে কিছুই না, কিছুই না থেকে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানালাম। আমি যদি চাইতাম তোমার রুহের উপরে একটা কুকুরের কাভার পড়ায় দিতে পারতাম। আমি আল্লাহ যদি চাইতাম
তোমার রুহের উপর একটা শুয়োরের কাভার পড়ায়া জমিনে পাঠাইতে পারতাম। আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করেছেন, মুসলমানিত্বের কাভার, মানুষত্বের কাভার পড়াইয়া জমিনে পাঠাইছেন। এরপরও যদি আমরা গাদ্দারি করি, বলেন আমাদের মতো গাদ্দার আর কেউ হতে পারে? আসতে বলবেন না, আর কেউ হতে পারে? আল্লাহ বলেন একটু চিন্তা করে দেখো, এমন একটা সময় কি চলে যায় নাই যখন তোমরা কিছুই ছিল না? কিছুই না থেকে আমাদেরকে যিনি বানালেন, বলেন তিনি কে? কলিজা থেকে বলবেন তিনি কে? হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ও বান্দা বান্দির দল, এমন একটা সময় কি চলে যায় নাই যখন তোমরা কিছুই ছিল না, কিছুই ছিল না, হাত ছিল না, পা ছিল না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই ছিল না। কিছুই না থেকে যিনি আমাদেরকে বানালেন কলিজা থেকে মহব্বতে, বলেন তিনি কে? আল্লাহ বলেন কিভাবে গাদ্দারি করা। চিন্তা করে দেখো, তোমরা ছিলে মরা, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দান করলাম বলেই দুনিয়া চিরস্থায়ী না। এ দুনিয়া অল্প কিছু দিনের, 60 বছরের, 70 বছরের, 80 বছরের, 90 বছর, 100 বছর বলিয়া লাভ নাই, কারণ এখন 100 বছর, 90 বছর হায়াত পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন কিভাবে অস্বীকার করো। কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতা ফাআহইয়াকুম সুম্মা ইউমীতুকুম সুম্মা ইউহয়ীকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। কিভাবে গাদ্দারি করা, কিভাবে আমার নাফরমানি করো, একটু চিন্তা ভাবনা কি করো না? আল্লাহ বলেন তোমরা ছিলে মরা, ফাআহইয়াকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দিলাম। বলে জীবনটা অল্প কিছু দিনের, নির্ধারিত মেয়াদ দেয়া 60 বছর, 70 বছর। এই মেয়াদ যখন ফুরায়া যাবে, সুম্মা ইউমীতুকুম, আবার তোমাদেরকে মরণ দিব। বলে মরণ দেওয়ার পর কাফনের কাপড় পরাইয়া, এরপরে সাদা কাফনের কাপড় পরাইয়া মাটিতে দাফন করে দেওয়া হবে। ভাবছো কি ওটাই শেষ? আল্লাহ বলেন না না না, ওটাই শেষ না। সুম্মা ইউহয়ীকুম, আমি আল্লাহ আবার তোমাদেরকে জীবন দান করব। এটাই চূড়ান্ত জীবন, আর মরণ হবে না, আর তোমাদের মৃত্যু হবে না। ওই জীবনে যারা জান্নাত পাবা তারাই কপালওয়ালা, সৌভাগ্যবান। ওই জীবনে যাদের ঠিকানা জাহান্নাম, তাদের মতো কপাল পোড়া আর কেউ হতে পারে না। বলেন আমরা সৌভাগ্যবান বান্দাদের কাতারে শামিল হতে চাই কি চাই না? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন চাই কি চাই না? আল্লাহ বলেন সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। যেতে হবে কার কাছে? বলেন আল্লাহর কাছে যেতে হবে। এই ইয়াকিন, বিশ্বাস আমাদের আছেনি? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন আছেনি? যাদের এই বিশ্বাস আছে তারা আদবওয়ালা। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে,
এই বিশ্বাস যাদের নাই তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের বেয়াদব। কথা কয় না? যাদের ঈমান আছে তারা আদবওয়ালা, যাদের ঈমান নাই তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের বেয়াদব। বেয়াদব কেন বললাম? ঈমানওয়ালা বান্দা জবান আছে কিন্তু মিথ্যা বলার সুযোগ থাকলেও ব্রেক হয়ে যাবে, বলবে না। ঈমানওয়ালা বান্দা সন্ত্রাসী করার সুযোগ আছে কিন্তু করবে না, চুরি করার সুযোগ পাইলেও করবে না, অপরকে ধোঁকা দিয়া বোকা বানাইয়া নিজের পকেট ভারী করার সুযোগ থাকলেও করবে না, মুরব্বীদের সাথে বেয়াদবি করবে না, জবান দিয়া গালি দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু দিবে না। বলে কেন? ঈমানওয়ালা বান্দা প্রত্যেকটা কাজের আগে চিন্তা করবে, আমি যেতে হবে একজনের কাছে, একজনের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, বলেন তিনি কে? এজন্য ঈমানওয়ালা বান্দা বাজে কাজ থেকে মুক্ত থাকে। আর বেঈমান যে বিশ্বাস করে না আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, তার কাছে গালি দেওয়া কোনো ব্যাপার, চুরি করা কোনো ব্যাপার, মানুষ হত্যা করা কোনো ব্যাপার, দেশের হক দেশের সম্পদ চুরি করে পাচার করা কোনো ব্যাপার। কেন? কারণ সে তো বিশ্বাসই করে না আখিরাত আছে। এজন্য যারা বিশ্বাসী বান্দা তারা আদবওয়ালা, আর অবিশ্বাসী মানুষ সব বেঈমান, গাদ্দার, বেয়াদব। বলেন আমরা আদবওয়ালা বান্দাদের কাতারে শামিল হতে চাই কি চাই না? কবুল যদি হয় কপাল খুলে যাবে, দিল থেকে যদি বলেন কবুল হয়ে যাবে। একটু দিল থেকে মহব্বতে বলবেন আমরা আদবওয়ালা বান্দা হতে চাই কি চাই না? খুদ সে তাই পেশায়ে শৈতাবুয়াত, हर के खुद रा कम जनद मर्दा बुआद, अज तवादु खा के मर्दम मीशवाद, नूर नर अज सरकशी गमी शवाद, दनाफस्त अफ्तद जबरदस्तश कुनाद, खुशा चो सर बरकशद पुस्तश कुनाद। ও তাজপুরের নবীর আশিকের দল, গরম গরম ভাব দেখাবার দরকার নাই। গরম গরম ভাব দেখানো শয়তানের কাজ, নিজের ছোট করে দেওয়া হলো মুমিনদের কাজ, বিশ্বাসীদের কাজ, আদবওয়ালাদের কাজ। বলে নিজের বড় মনে করিও না, নিজের ছোট বানায়া দাও, আল্লাহর দরবারের ফকির হয়ে যাও। যে যত ভালো ফকির ওই বান্দা তত দামি বান্দা, যে যত বড় গাদ্দার ওই বান্দা তত বড় বেয়াদব। জোরে কোন ঠিক কিনা? একটু দিল নরম করে মাওলার কথা শোনার জন্য তৈরি হও। কি বয়ান করব, বয়ান তো খুঁজে পাই না রে বাবা। এত রোগ আমাদের ভিতরে, চিকিৎসা যে কোন দিক দিয়া হবে চিকিৎসার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমারে ভাইজানরা বলছে সুদ, ঘোষ, এই সমস্ত বিষয়ে কিছু কথা বলবো। কি বলবো খুঁজে তো পাই না। এমন কোন মানুষ বাকি নাই যে হারামের সাথে জড়িত না, এমন কোন মানুষ বাকি নাই যে হারামের সাথে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত না। কথা কয় না? বাংলাদেশে এখন সব থেকে সহজলভ্য, একবারে সব থেকে সহজ যেটা, এটা হইল সুদের কারবার। কথা কয় না? আর সুদ ভাই বেশ কি বাড়ায় রাখছেন মনে হয় না? হ্যাঁ, এখন সব থেকে সহজে যেই খাতায় নাম লেখানো যায় ওইটা হইল আল্লাহর দুশ্মন, রসুলের দুশ্মন, আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে। ওইটা হইল ওই সংগঠন যে সুদের খাতায় নাম লেখাও, শয়তানের দলের সংগঠনের সদস্য হও। বলে অনেক মানুষ আজ শয়তানের সংগঠনের সদস্য। কথা কয় না? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন ঠিক কিনা? এটা একবারে আলুর ভর্তা আর পানি ভাত, খাইতে সহজ,
সুদ একবারে সোজা, কিস্তির মাধ্যমে সুদের খাতায় নাম, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সুদের খাতায় নাম। আপনি বলেন হুজুর আমি সুদ টুদ খাই না, কিন্তু আপনি ব্যাংকে যে অ্যাকাউন্ট করে রাখছেন ওই লাখে 1000 আসে অথবা কোটি টাকা রাখছেন, এটা যে ইন্টারেস্ট কিছু আসে, কিছু তো আসে, তো কিছু যে আসে এটা মনে হয় সুদের পর্যায়ে পড়ে না। কথা কয় না? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন ঠিক কিনা। আপনি বলবেন হুজুর আমি কিন্তু ইন্টারেস্ট আসে না এমন পদ্ধতিতে ব্যাংকে টাকা রাখছি। আপনি কি কইবেন আমি বুঝি না? ইন্টারেস্ট আসে না এমন পদ্ধতিতে ব্যাংকে আমি টাকা রাখছি, ভালো বুদ্ধি। কারণ আমি ব্যাংকে ইন্টারেস্ট আসে না এমন পদ্ধতিতে টাকা রাখছি, ঠিক আছে, ব্যাংকওয়ালারা তো সব আল্লাহর ওলি, আমার টাকাগুলো ওনারা আমানত হিসাবে রাইখা দিছে, ওনারা আবার সিস্টেমে কিস্তিতে দেয় না। এই রকম কোন গ্যারান্টি কি আপনি আমাকে দিতে পারবেন? কথা কয় না। আপনি যে 5 কোটি টাকা ব্যাংকে রাখলেন, 1 টাকাও আপনি বেনিফিট নেন না, 1 টাকাও ইন্টারেস্ট নেন না, তো ব্যাংকওয়ালারা আপনার 5 কোটি টাকা শুধু জমায়া রাখছে আর কিচ্ছু করে না। কথা কয় না? হ্যাঁ, ব্যাংকওয়ালারা আপনার এই টাকা গিয়া দেখেন ওই গাড়ি কিনার সিস্টেমে দিয়া দিছে, অমুক সিস্টেমে দিয়া দিছে, আপনার 5 কোটি টাকা দিয়া তারা ঠিকই প্রতি মাসে 20 লাখ 30 লাখ ইনকাম করতে আছে। কথা কন ঠিক কিনা? তা আমি তো ওই সুদের কারবারি। আপনি বলবেন হুজুর আপনার কি অ্যাকাউন্ট নাইনি? মুসিবতে পড়ে তো করা লাগে, কিন্তু টাকা নাই। কি নাই? কথা কয় না, কি নাই? টাকা নাই। অ্যাকাউন্ট আছে 2-3টা, টাকা নাই। তো আমিও তো না থাকলে কি হবে, কোনো না কোনো ভাবে ওইদিকে মুসিবতে পড়ে তো যাওয়া লাগছে। এই জন্য কি করা, আমরা তো মুসিবতে পড়ে আছি, এমন ভাবে বেঈমানরা আমাদেরকে আটকায় ফেলছে যে বাঁচার কোনো রাস্তা নাই। তোরা হারামখোর হবি না, কেমনে হবি না আমরা দেখে ছাড়বো। আর কোন বান্দা যদি হারামখোর হয়ে যায়, ওই বান্দা আল্লাহকে ডাকলেও মাওলার দরবারে এই ডাক কবুল হয়। ওরা তো কাজ করে ফেলছে। এ মুসলমান নবীর আশিকের দল, দিল নরম করিয়া দাও। কোন বান্দা যদি হারামখোরের তালিকায় নাম উঠে যায়, যদি হারামখোর হয়ে যায়, ওই বান্দা আল্লাহকে ডাকলেও আল্লাহর দরবারে বান্দার ডাক কবুল হয় না। 4 দিক থেকে এমন ভাবে বেঈমানরা আমাদেরকে আটকায় ফেলছে, এখন আমাদের ডাক আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আল্লাহর নবী হাদিসে মুবারাকায় মেসাল দিছেন, উদাহরণ দিছেন এমন এক ব্যক্তির, যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছে, আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে দিশাহারা, মাওলাকে ডাকতে ডাকতে গোসল করার টাইম পায় না, চুল আছড়াবার সময় পায় না, বলে ধুলোই ধূসরিত, সারা গায়ে ময়লা, শুধু সারাক্ষণ কাজ একটা, আমার আল্লাহর জিকির করা, আল্লাহকে ডাকা। 2 হাত উপরের দিকে উঠাই আল্লাহকে ডাকে মালিক বলে, চোখের পানি ছাড়িয়া ডাকে। আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে বান্দা দিশেহারা, কিন্তু আল্লাহর দরবারে বান্দার ডাক কেমনে কবুল হবে বলো? আল্লাহর নবী বলেন, বান্দা আল্লাহর গোলামি করে, ইবাদত বন্দিগি করে, ঠিক আছে, কিন্তু বান্দার পানিও হারাম, বান্দা খাদ্য যা খায় এগুলো হারাম। বলে হারাম খাদ্য খাইয়া আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে যদি পাগল হয়ে যাও, আল্লাহর দরবারে তোমার ডাক কবুল হবে না। এখন মুসিবতে পড়ে আছি, অন্তত আল্লাহর কাছে কান্না করি, আল্লাহ আমরা তো মুসিবতে পড়ে গেছি, আপনি ছাড়া কেউ নাই, আমরা বাঁচতে চাই, বাঁচার রাস্তা আপনি দিয়ে দেন। এই সুদকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে হবে, হারামকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে হবে। ওই ঘৃণাটুকুন যদি আমাদের ভেতরে না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আমি নামে মুসলমান, বাস্তবে আমি বেঈমান, ওই দুশ্মনদের দালাল, বেঈমানদের দালাল। কথা বলেন ঠিক কিনা?
অন্যায় করিও করি, আবার গাদ্দারিও করি। সুদ, ঘুষ, আমরা এগুলোর খাতায় নাম লেখায় আবার গাদ্দারি করি। বাঁচার কোনো রাস্তা আসেনি? মাথা দিয়ে না, জবান দিয়ে বলবেন, বাঁচার রাস্তা আসেনি? ভাইরা কি বিরক্ত হইতেছেন? অসুবিধা হইতেছে? এ মুসলমান নবীর আশিকের দল, দিল থেকে মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন, রিজিকের মালিক একজন, বলেন তিনি কে? আমার রিজিকের মালিক ভিন্ন কেউ না। হায়াতের মালিক, মৌতের মালিক, রিজিকের মালিক একজন, ভিন্ন কেউ না, বলেন তিনি কে? আল্লাহ বলেন, ও বান্দা বান্দির দল, আমি আল্লাহ তোদেরকে বানাবার পূর্বেই তোদের রিজিকের ব্যবস্থা করে তোদের জমিনে পাঠাইছি। জমিনে যাওয়ার পর কত হাজার মন চাউলের ভাত তোরা খাবি, কোন বেলা কোথায় গিয়া খাবি, কি দিয়া খাবি না খাবি, আমি আল্লাহ আগেই সব বন্দোবস্ত করিয়া তোদেরকে জমিনে পাঠাইছি। কত হাজার লিটার পানি পান করবি, এটাও পূর্ব নির্ধারিত। এক ফোঁটা পানি বেশি পান করা যাবে না, একটা লোকমা বেশি খাওয়া যাবে না রে বাবা। বলে কোন বেলা কার ঘরে গিয়া কি দিয়া খাবি, এটাও আমি আল্লাহ তোরে জমিনে পাঠাবার আগেই সব ঠিকঠাক করে তারপরে পাঠাইছি। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। বলেন, রিজিকের মালিক কে? একটু দিল থেকে বলবেন, রিজিকের মালিক কে? মায়ের পেটের ভিতরে আমরা হারাম খাই নাই, সুদ খাই নাই, ঘুষ খাই নাই। মায়ের পেটের ভিতরে আমার রিজিকের ব্যবস্থা করে দিছেন কে? ওই জায়গায় কি কিস্তিতে টাকা উঠায়া খাওয়া লাগছে? কে খাওয়াইছেন? আল্লাহ বলেন, ও বান্দা বান্দির দল, দেখ আমি আল্লাহ তোর রিজিকের ব্যবস্থা তোর মায়ের পেটের ভিতরে কেমনে করে দিলাম। তোর মায়ের নাভির সাথে তোর নাভি সুন্দরভাবে কানেকশন তার লাগায় দিলাম। বলে মায়ের পেটের খাবার দিয়া, মায়ের রক্ত দিয়া ধীরে ধীরে তোর ভিতরে ক্যালসিয়াম দিলাম। তোকে আমি আল্লাহ তিলে তিলে বড় করলাম। এরপরে জমিনে আসবা, জমিনে আসার পূর্বেই আমি আল্লাহ তোর মায়ের স্তনে অগ্রিম খাবার জমা করে রাখলাম। সেম বয়সের একজন আল্লাহর বান্দি যদি পেটে বাচ্চা না আসে, বিয়ে না হয়, পেটে যদি বাচ্চা না আসে, স্তনে দুগ্ধ জমা হয় না রে বাবা। আল্লাহ বলে, দেখ ওই 17 বছরের 16 বছরের একজন আল্লাহর বান্দি, 18 বছরের একজন বান্দি, বিয়ে যদি না হয়, পেটে যদি বাচ্চা না আসে, স্তনে দুধ জমা হয় না, দুগ্ধ জমা হয় না। কিন্তু যখন বিয়ে হয়, পেটে বাচ্চা আসিয়া যায়, মায়ের স্তনে অগ্রিম খাবার জমা হতে আরম্ভ হয়। আল্লাহ বলেন, দেখ আমি আল্লাহ তোর রিজিকের ব্যবস্থা কেমনে করিয়া দেই। জমিনে গিয়া তুই জমিনের খাবার মুখে দিতে পারবি না, ছাগলের দুধ মুখে দিতে পারবি না, গরুর দুধও না, বলে মহিষের দুধও না, ওটের দুধও না। দুধ তো দুধ মনে করে, যদি কেউ মনে করে মায়ের দুধও দুধ, ছাগলের দুধও দুধ, তো একটু ছাগলের দুধ খাওয়ায় দেই। বলে না না না, নবজাতক একটা সন্তানের মুখে যদি ছাগলের দুধ দেন, গরুর দুধ দেন, এই সন্তানরে টিকানো মুশকিল হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ যেমন পাতলা খাবারের দরকার, তেমন পাতলা খাবার তোর মায়ের স্তনে জমা করে রাখলাম। আবার স্তনের একটা বোটা, একটা ছিদ্র যদি দিতাম, গলার ভিতরে আটকায়া তুই মরিয়া যাইতি। এজন্য আমি আল্লাহ তোর মায়ের স্তনে বহু ছিদ্র দিয়া দিলাম, চিকন চিকন নাল দিয়া দিলাম, অগ্রিম খাবার দিলাম, বান্দা জমিনে আসার পর যাতে তোর কোনো খাবার গ্রহণ করতে অসুবিধা না হয়। বলেন, মায়ের পেটের ভিতরে আমগরে খাওয়াইছেন কি? আসতে বলবেন না, বিরক্ত লাগতেছে আপনাদের? মায়ের পেট থেকে জমিনে আসার পর যিনি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, দিল থেকে বলেন তিনি কে? তো 2টা বছর পর্যন্ত স্তনের দুগ্ধ পান করলাম,
বলে তখন হারাম খাওয়া লাগে নাই, সুদ খাওয়া লাগে নাই, ঘুষ খাওয়া লাগে নাই। যিনি আমাকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলেন তিনি কে? গরু কি সুদ টুদ খায়নি? কথা কয় না। ছাগল খায়নি? বনের হিংস্র জানোয়ার, বাঘ, সিংহ, হাতি, আবার পানির নিচের বহু প্রাণী, এরা কি হারাম, সুদ, ঘুষ এগুলোর সাথে জড়িত নেই? তো ওদেরকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন কে? আসতে বলবেন না, জোরে বলেন কে? আমাদেরকেও রিজিকের ব্যবস্থা একজন করে দেন, দিল থেকে বলেন তিনি কে? আল্লাহ বলেন, ও বান্দা বান্দির দল, আমি আল্লাহ তোর রিজিকের জিম্মাদারি গ্রহণ করিয়া নিলাম। শুধু তোর না, তামাম সৃষ্টি জগতের সব কিছুর রিজিকের জিম্মাদারি আমার কাছে। জঙ্গলের যত প্রাণী, জঙ্গলের সব প্রাণীর রিজিকের জিম্মাদারি আমার আল্লাহর কাছে। বলে পানির ভিতরে যত বড় বড় প্রাণী আছে সবগুলার রিজিক আমার আল্লাহর কাছে। যত মানুষ আছে, জিন আছে, যত সৃষ্টি আছে সবার রিজিকের ব্যবস্থা একজন করেন, বলেন তিনি কে? ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা ওয়া ইয়ালামু মুস্তাকাররাহা ওয়া মুস্তাওদাআহা কুল্লুম ফি কিতাবিম মুবিন। কথা কার? আল্লাহ বলেন, জমিনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নাই, জমিনে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নাই যার রিজিকের জিম্মাদারি আমি আল্লাহর হাতে না। আল্লাহ বলেন, প্রত্যেকটা সৃষ্টির রিজিকের জিম্মাদারি আমি আল্লাহ গ্রহণ করে নিয়েছি। প্রত্যেকটা সৃষ্টির রিজিক আমি সময় মতো পৌঁছায়া দেই। আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ জানি দুনিয়ার কোন জায়গায় তুমি আছো, কোথায় আছো, ওই আকাশে আছো, জমিনে পাতালের তলে আছো, অথবা জমিনের গোপন কোন জায়গায় আছো। আল্লাহ বলেন, তোমার রিজিকটা আমি সময় মতো ওখানে পৌঁছায় দেই। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের অস্থায়ী ঠিকানাটাও জানি, স্থায়ী বাড়ি কোথায় ওটাও জানি। সব কিছু জানেন যিনি, বলেন তিনি কে? বিবিরে জিজ্ঞাসা করলেন, বিবির ও বিবি, আজ দুপুর বেলা কি দিয়া খাবো? বলে, তোমারে গতকাল বলছিলাম ঘরে কিছু নাই। কান দিয়া শোনে না, তুমি ব্যস্ত, কান দিয়া কথা ঢুকে না। আজ দুপুর বেলা কিছুই নাই, কি খাইবা জানি না। বলে, বিবি কিছুই নাই? বলে, না কিছুই নাই। দেখো না একটু তালাশ করিয়া ঘরের ভিতরে কিছু পাও নাকি। বলে, 2-3টা আলু আছে। আর কি আছে? কয়টা মশারির ডাইল আছে। কি আছে? 2-3টা আলু আর মশারির ডাইল। তো হইছে, তো দুপুরটা কোনোভাবে সারাও। তো কি কেমনে? আলুগুলা সিদ্ধ করে ভর্তা বানাইবা, তেলে ভাজ্জা, আর মশারির ডাইল। তো দুপুরে কি দিয়া খামু? কথা কয় না, কি দিয়া? আল্লাহর বান্দা দুপুর বেলা মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। জোহরের নামাজ আদায় করার পর এবার পাশের বাড়ির বন্ধু হাতটা ধরিয়া কয়, চল, আরে ক্ষুধা লাগছে, আজকে সকালে নাস্তাও হয় নাই, তোর ভাবি ডাইলার আলুর ভর্তা পাকাইছে, খামো। বলে, না না, ডাইলার আলুর ভর্তা দিয়া খাওয়ার দরকার নাই, চল 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 আমার বাসায় যাবি। বলে, বাসায় যাব কেন? বলে, চল গিয়া দেখবি। বাসায় যাওয়ার পর, দোস্তের ঘরে যাওয়ার পর দেখে গরুর গোস্ত রেডি, ইলিশ মাছ রেডি, কয়েক রকম খাবার রেডি। এবার ওই দুপুর বেলা ইলিশ মাছ, গরুর গোস্ত, ভালো ভালো খাবার দিয়া খাবার খায়। আল্লাহ বলেন, ও বান্দা বান্দির দল, শুনিয়া লাও, কোন বেলা কোথায় গিয়া কার ঘরে কি দিয়া খাইবা
আমি আল্লাহ এগুলো সব পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করিয়া রাখছি। তুমি তো চিন্তা করছো ডাইল আর আলুর ভর্তা, কিন্তু আমি আল্লাহ জানি তুই দুপুর বেলাকার ঘরে কি দিয়া খাবি। বলেন রিজিকের ব্যবস্থা যিনি আগেই করে রেখেছেন, বলেন তিনি কে? এটা যারা বুঝে না তারা তার ছেঁড়া পাগল। রিজিকে থাকলে খাবেন, রিজিকে নাই সামনে খাবার থাকলেও মুখে যাবে না, কথা কয় না। পেটে ক্ষুধা খাবার নিয়ে বসিয়া গেল, বাস্তবতার ব্যানার থেকে বলতেছি খাবার খাবে বান্দা। খাবারে হাতটা দিল, হঠাৎ করে মোবাইল ফোনের রিংটনটা বাজিয়া উঠল, কানে দিয়া কান্নার আওয়াজ। ব্যাপার কি? বলে তোমার একমাত্র সন্তান বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি আসো। কি হয়েছে বলো? কান্নার জন্য কথা বলা যায় না। বলে বলা যাবে না, তাড়াতাড়ি আসো। খবর হয়ে গেছে সন্তান, ছোট সন্তান পানিতে ডুবিয়া মারা গেল অথবা ভিন্ন কোনো পদ্ধতিতে মরিয়া গেল। একমাত্র সন্তান, পেটে ক্ষুধা, খাবার সামনে নিয়ে বসছে। এখন ওই খাবার একটা লোকমাও বান্দার ভেতরে গেল না। বলে খাবার সামনে আসলেই ভেতরে যাবে না যদি রিজিকে বাজেটে ওটা না থাকে। জোরে কোন ঠিক কিনা? বুঝে থাকলে বলবেন রিজিকের মালিক একজন, বলেন তিনি কে? কোটি টাকা আছে কিন্তু তোমার খাবার শুধু ডাবের পানি আর যাও, কথা কয় না। ইলিশ মাছ আছে, মা না 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 চলবে না। বলে গরুর গোস্ত, ইন্না লিল্লাহ, এটা আরো আগে না। খাসি বলেও ইন্না লিল্লাহ, এটা তো মোটেই না। কেন? বলে খাইলেই তো মরণ, কথা কয় না। তো সামনে খাবার থাকলেই কি খাওয়া যায়? তো বেশি খাওয়ার চিন্তা যারা করে, বেশি পাওয়ার চিন্তা যারা করে, ওরা বোঝা দরকার বেশি খাওয়া যায় না, বেশি পড়া যায় না। যেটা বাজেটে আছে এর উপর একটা করিও না, একটা সুতাও না, কথা কন ঠিক কিনা? আল্লাহ বলেন ও বান্দা বান্দির দল, তোমার জন্য বাজেট এটা পূর্ব নির্ধারিত। যেটা তোমার তকদিরে আছে ওটা তুমি পাইবা, ওটা তোমারই দেওয়া হবে, ওটা ভিন্ন কাউকে দেওয়া হবে না। তোমারটা আমি তোমাকেই দিব। তবে বান্দা তুমি যদি হালাল পথে চাও, আমি আল্লাহ তোমারে হালাল পথে দিব। তুমি যদি হারাম পথে চাও, আমি আল্লাহ তোমাকে হারাম পথেই দিব। বলেন আমাদেরটা অন্য কাউকে দেওয়া হবে না, আমাদেরটা আমরা হালাল পথে চাই কি চাই না? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন হালাল পথে চাই কি চাই না? এগুলো যারা বুঝে না, বলেন তারা কি সুস্থ না অসুস্থ? এই জিনিস যারা বুঝে না, এদের মতো পাগল, এদের মতো তার ছেড়া, এদের মতো মূর্খ আর কেউ হতে পারে? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন হতে পারে। আমরা আজকে যে কইছি সুদ আজকে আমগো উপরে চাইপা বসছে। ডানে সুদ, বামে সুদ, সামনে সুদ, পেছনে সুদ, উপরে সুদ, নিচে সুদ, জানো কোন দিকে? সস্তা এটাই এখন মিলে, কথা কয় না। আবার আমগো দেশে দেখি কেউ কেউ এতদিন হারামখোর বলে গালি দিছে। আমারে আবার দলের দালালিতে নিয়েন না, আমরা দলের দালালি করি না, আমরা একজনের দালাল, বলেন তিনি কে? আমরা একজনের গোলাম, বলেন তিনি কে? যদি দলের দালালি করতাম তাহলে দেখতেন নাচানাচি করতো আমগরে নিয়েও, কথা কয় না। আমরা এমন না এক সময় হারাম আর এক সময় আরাম। এই উপমহাদেশের মানুষকে হারামখোর বানানোর পেছনে সব থেকে বড় ভূমিকা যার, আমার কথা না, বলে ডক্টর ইউনূস, টুপিওয়ালার কথা বলে নাই, বলে নাই, কথা কয় না, টুপিওয়ালার কথা। আর এখন দেখি বয়ানে তাফসিরের মাহফিলে ডক্টর ইউনূস মহোদয়ের প্রশংসা করে, কথা কয় না, প্রশংসা করে। এক সময় বলছে হারামখোর, ডক্টর ইউনূস হারামখোর,
এখন উনি সুদটু সাইরা জাতির কাছে তওবা করছে, মাপ চাইছে, জীবনে আর আমার এই গ্রামীণ ব্যাংকের নামে সুদি কারবার করব না, তওবা করছি। হের লাইগা এখন হুজুর তাফসীর মাহফিলে ডক্টর ইউনূসের প্রশংসা জোরে সোরে করে। আপনারা যে কইছেন, আমি তো তওবার কোনো ভিডিও দেখি নাই, আপনারা দেখছেন? ইউনূস মহোদয় কি কইছে? আমি আর সুদের কারবার জীবনে করবো না, আল্লাহর কাছে মাপ চাই, মানুষের কাছে ক্ষমা চাই। তাহলে তো আমিও বলতাম যে উনি সুদ থেকে ফিরে আসছে, ওনার প্রশংসা করা যায়। কথা কন ঠিক কিনা? আমি তো এরকম কিছু পাই নাই, আপনারা পাইছেন? তো হুজুর তাফসীর মাহফিলে প্রশংসা করে কেন? বলে এখন প্রশংসার কারণ আছে, এখন পাওয়ার যেহেতু এই জায়গায়, এখান থেকে যেদিকে চাপবে ওই দিকেই সম্ভাবনা বেশি। কথা কয় না? যদি একটু ফার্ম টাম দিয়া আমগো দলের দিকে আনা যায় তাইলে তো কাম হয়ে গেছে। কথা কন ঠিক কিনা? কাজ আর কি হবে এটা আমরা ভালো করেই বুঝি। বিরক্ত হইতেছেন আপনারা? এ মুসলমান নবীর আশিকের দল, দিল দিয়ে অনুধাবন করিয়া লও রে বাবা। অনুরোধ করিয়া বলি, ভিন্ন দিকে কথাগুলো নেওয়া যাবে না। হারাম সব সময় হারাম, বলে হারাম কখনো আরাম হবে না। মুসলমান সব সময় হারামকে হারাম বলে আওয়াজ দিবে, জোরে কোন ঠিক কিনা? যাদের কাছে এই কথাগুলো বুঝে আসে না তারা পাগল। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারায় বলেন, এরা বাস্তবেই পাগল। এ পাগলের দল হাসরের ময়দানে পাগল হিসাবে আমার সামনে দাঁড়ায়া যাবে। একটু মজার ওয়াজ একটু দিল দিয়ে শুনবেন। এই তো অন্যদিকে ওয়াজ চলে যাবে, নিজের গায়েও আসবে, তারপরেও স্বীকার করে নিবেন যে আমি এগুলো থেকে ফিরে আসা দরকার। যে বান্দা ধূমপান করে ঘুম থেকে জাগ্রত হইয়া বিড়িটা জ্বালায়া টান মারা শুরু করে দেয়, হাসরের ময়দানে বান্দাকে যখন 1000 বছর লক্ষ বছর পরে আল্লাহর সামনে ওঠানো হবে, বান্দা বিড়ি টানতে টানতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। একটু আওয়াজ দিয়ে বলবেন না নাউজুবিল্লাহ? এটা আমি বানায়া কই নাই, কোরআন থেকে শোনাচ্ছি, একটু পরে বুঝবেন। যেই বান্দা জমিনে মদ পান করে মাতলামি করে, ওই বান্দা হাসরের ময়দানে ওই অবস্থায় দাঁড়াবে। যেই বান্দা জিকির করার পাগল ছিল, জমিনে মাওলার জিকির করতো, আল্লাহর দরবারে জিকিরের হালতেই বান্দা দাঁড়াবে। যেই বান্দা কোরআনের পাগল, ওই বান্দা হাসরের ময়দানে তেলাওয়াত মুখে নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তো বিড়ি পান করা খুব ভালো একটা অভ্যাস। আমি প্রায় মাহফিলে, গতকালকেও এক মাহফিলে আমার পাশে, রাগটা করবেন না তবে, এইরকম বয়স্ক একজন ডান পাশে বসা। তো ঘন্টা মনে করেন শেষের প্রোগ্রাম, তো ওই মানুষ বলে একটু চা নেই, সেই ওয়াজ কিন্তু 1.5 ঘন্টার বেশি আমি কোথাও করি না, এটা মাথায় রেখেন। এরপরে একটু কালেকশনের চাপ টাপ, একটু সময় একটু লাগে যারা রিকোয়েস্ট করে, তো সব মিলেয়া ঘন্টা 2-1 কাছে চলে যায় শেষের প্রোগ্রাম যেটা। এখন পাশে মুরব্বী বসা, শুধু একটু পরে এরম করে, যে ওয়াজের মাঝখান দিয়ে চেহারার দিকে তাকায় একটু কথা বলি না, কেমন জানি মুখ টক শুকায় আসতেছে। তো কতক্ষণ পরে দেখি নাই, আস্তে করে চলে গেছে। আবার কিছুক্ষণ পরে পাশে দুর্গন্ধে, আমি যে ওয়াজ করবো, এই যে ওয়াজ টান দিব, এইটাই আসে না, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেছে। কেমনে কই মুরব্বী আপনি বাগেন। আবার ওই সভাপতি, এরকম ব্যক্তিরাই তো পাশে বসা, সভাপতি সহসভাপতি, কেমনে যে বলি আপনি উঠেন, আমি তো ওয়াজ পারতেছি না। তাহলে দেখেন, বান্দা 1.5 ঘন্টার বিরতি পারলো না, 1.5 ঘন্টা আসার আগে তো টাইম নিয়ে আসছে, 1.5 ঘন্টার বেশি সবর করতে পারলো না, ওয়াজ শেষ তাড়াতাড়ি গিয়া টানা আরম্ভ করছে। তাহলে কি পাগল এইটার বুঝেন? কথা কয় না, এই অন যে কইতো না, কারণ নিজের ভিতরে তো এই রোগ আছে। একটু আওয়াজ দিয়া বলেন ঠিক নি? তো এটা মনে হয় খুব ভালো অভ্যাস, এটা আমার নবী পছন্দ করতেন। এটাতে সুগন্ধ না দুর্গন্ধ? তো যেটা দুর্গন্ধ, আপনি ওটার এত পাগল কেন?
আল্লাহ হাসরের ময়দানে যেই বান্দা যেটার পাগল, ওই বান্দা যেই জিনিসটার পাগল ছিল ওই জিনিসটা সামনে নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। যদি জিকির তোমার মুখে যদি সব সময় জিকির থাকে, হাসরের ময়দানে আল্লাহ 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 জিকির তোমার জবান থেকে বের হবে। বলে একটু আগে তুমি ধূমপান করছ, হঠাৎ করে তোমার মরণ চলে আসছে, দুর্গন্ধ মুখে রয়ে গেছে, হাসরের ময়দানে ধোঁয়া বের হবে অবস্থায় তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবা। এই যে আল্লাহর কোরআন থেকে শোনাচ্ছি, আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাযীনা ইয়াকুলুনার রিবা লা ইয়াকুমুনা ইল্লা কামা ইয়াকুমুল্লাযী ইয়াতাখাব্বাতুহুশ শাইতানু মিনাল মাসসি যালিকা বিআন্নাহুম ক্বালু ইন্নামাল বাই'উ মিসলুর রিবা ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাই'a ওয়া হাররামার রিবা ফামান জাআহু মাও'ইযাতুম মির রাব্বিহি ফান্তাহা ফালাহু মা সালাফ ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ ওয়া মান আদা ফাউলাইকা আসহাবুন নার হুম ফিহা খালিদুন। কথা কার? একটু কলজা থেকে বলবেন কার? এতক্ষণ যে আমি বললাম দুনিয়াতে যে যে হালতে জমিন থেকে বিদায় হবে, হাসরের ময়দানে বান্দা ওই সুরতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তুমি ক্লিন শেভ করা, হাসরের ময়দানে আল্লাহর সামনে ওইভাবেই দাঁড়াবা। বলে যেই হালতে আছো ওই হালতেই আল্লাহর সামনে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ বলেন আল্লাযীনা ইয়াকুলুনার রিবা, যারা সুদ খায়, যারা হারাম খায়, লা ইয়াকুমুনা ইল্লা কামা ইয়াকুমুল্লাযী ইয়াতাখাব্বাতুহুশ শাইতানু মিনাল মাসসি, জমিনে ওই বান্দার মতোই চলাফেরা করে, পাগলের মতো। কোন পাগলের মতো? বলে যাকে শয়তান স্পর্শ করিয়া মাথা নষ্ট করিয়া পাগল বানায় দিছে, পাগলামির জিন্দিগি জমিনে তার। বলে হাসরের ময়দানে ওই বান্দা পাগলের মতোই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। যেহেতু জমিনে পাগলামি করেছে, হাসরের ময়দানে আল্লাহর সামনে ওই পাগলের শুরুতেই দাঁড়াবে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? একজন মানুষকে যখন শয়তান স্পর্শ করে ও পাগল হয়, বুঝাবার জন্য বলি, ভালো করে খেয়াল করিয়া নিবেন। হঠাৎ করিয়া রাত্র ৩টায় আপনার নতুন বধূ পাগলামি আরম্ভ করে দিল, স্বামীকে গালিগালাজ। স্বামী এবার তার মাকে ডাকলো, বলল মা তুমগো বউ জানি কেমন পাগলামি করে, একটু নজর দিয়ে দেখো। এবার শাশুড়ি আসলো, শাশুড়ি ডাক দিয়া কই বৌমা ব্যাপার কি, পাগলামি করো কেন? নতুন বউ শাশুড়িরও গালি দেয়। শাশুড়ি এবার তার স্বামীকে, তার শ্বশুরকে ডাকলো। নতুন বউ শ্বশুরেও গালি গালাজ করে, স্বামীরেও গালি দেয়, শাশুড়িরেও গালি দেয়, শ্বশুরেও গালি দেয়। বলে শুধু গালি আর গালি, গালি আর গালি। কেমন একটা হিংসাত্মক, কেমন একটা আক্রমণাত্মক ভাব রাত্র ৩টায়। ব্যাপার কি? বউ তো এমন ছিল না, বউ আসছে প্রায় মাসখানিক হয়ে গেছে, নতুন বউ এমন আচরণ তো কোনোদিন করে নাই, আজ এমন কেন করে? বলে বুঝতে পারছি তার ভিতরে শয়তান ঢুকছে। কি ঢুকছে? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন, কি ঢুকছে? শয়তান যার ভিতরে ঢুকে ওই মানুষটি সম্মানী মানুষের কথা শোনে না, ইজ্জত যারা প্রাপ্য তাদেরকে ইজ্জত দেয় না, সম্মান দেয় না। এই জমিনে যারা হারামখোর
যারা সুদখোর সবগুলোর ভিতরে শয়তান ঢুকছে, এই জন্য তারা মাথা নষ্ট। টুপিওয়ালা আলিম উলামাদের কথা তাদের ভালো লাগে না, জোরে কোন ঠিক কিনা? এরা উল্টা যুক্তি দেয়, টুপিওয়ালা গড় ওয়াজ টোয়াজ নাই, কি করব, শুধু এগুলা লয়ে বসে রয়েছে, আমরা কি সুদ খাই নাকি? ওরা যে ব্যবসা করে এটা তো ব্যবসার মতোই, কথা কয় না, সুদ টুদ নাই, কয় সব সমান, সব নাকি সমান। বলেন, যারা দুধ আর প্রস্রাবের সমান কয়, যারা হারাম আর হালালকে সমান কয়, এগুলোর মাথা কি ঠিক আছে? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন ঠিক আছে। আল্লাহ বলেন, দেখো মাথা এত খারাপ হয়ে গেছে। ওরা বলে যালিকা বিআন্নাহুম ক্বালু ইন্নামাল বাইউ মিসলুর রিবা। তারা কয় বাইউ আর রিবা, ব্যবসা আর সুদ নাকি এক জিনিস, একই রকম। আল্লাহ বলেন, ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাইআ ওয়া হাররামার রিবা। অথচ আমি আল্লাহ ব্যবসাকে করলাম হালাল আর সুদকে করলাম হারাম। আল্লাহ বলেন, শুনিয়া লও, ফামান জাআহু মাউইযাতুম মির রাব্বিহি, যার নিকট আমি আল্লাহর উপদেশ যার কানে পৌঁছিয়া গেল, আমি আল্লাহর ওয়াজ যার কানের ভিতরে গেল, ফান্তাহা, এরপর বান্দা হারাম থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, সুদের কারবার ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। আল্লাহ বলেন, ফালাহু মা সালাফ, তার অতীতে যা হয়ে গেল, অতীতে বান্দা যত হারাম কাজ করে ফেললো, ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ, এগুলো আমি আল্লাহর নিকট সুপর্দ। আমি আল্লাহ বান্দার দিলের হালত অনুযায়ী বান্দাকে মাফ করে দিব। আর যে বান্দা গাদ্দানি করবে, সুদের খাতায় নাম লেখা রাখবে, সুদের কারবার করবে, হারামের কারবার করবে, وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, বলে যে সুদের কারবার পুনরাবৃত্তি করবে, পুনরায় সুদের কারবার করবে, আমার কথা শোনার পর ফিরে আসবে না, গাদ্দারি করবে, আল্লাহ বলেন তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। ফাউলাইকা আসহাবুন নার, এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। হুম ফিহা খালিদুন, এরা অনাদি অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে, জাহান্নাম হবে এদের ঠিকানা। যারা সুদের কারবার করবে, হারাম পথে চলবে, জাহান্নাম তাদের ঠিকানা। কবুল করার মালিক আমার আল্লাহ। একটু দিল থেকে মহব্বতের আওয়াজে বলবেন, আমরা হারাম থেকে ফিরে আসতে চাই কি চাই না? কি জবাব দিব মাওলার সামনে দাঁড়াইয়া, কেমনে মুখ দেখাবো রে বাবা? আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোম সম্রাটের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। রোম সম্রাট আগে থেকে জানলো যে নবীর সাহাবারা জীবন দেয়, তারপরেও ঈমান দেয় না, নবীর জীবনের চাইতে বেশি মহব্বত করে, জানের চেয়ে বেশি মহব্বত করে, ঈমান তাদের কাছে জানের চাইতে আরো প্রিয়। রোম সম্রাট খবর পেয়েছে মুসলমানরা হারাম খায় না। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ 50 অথবা 60 জন সঙ্গী সাথী রোম সম্রাটের হাতে বন্দী হয়ে গেল। এবার রোম সম্রাট প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফাকে আলাদাভাবে নিজের খাস কামরায় নিয়ে গোপনে গোপনে বললেন, তোমার চেহারার দিকে তাকাইয়া মায়া লাগিয়া গেল, তোমাকে আমি মারতে চাই না, তোমাকে আমি আমার অংশীদার বানাতে চাই। তুমি যদি চাও আমি তোমার অর্ধেক সাম্রাজ্য, আমার অর্ধেক সাম্রাজ্য তোমার নামে লিখিয়া দিব। এরপরে যদি তুমি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া নাও, নবীকে মহব্বতের স্লোগান বাদ দাও, ইমানের আওয়াজ বাদ দাও, তাহলে আমি তোমাকে আমার একমাত্র কন্যার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিব। আমার ইন্তেকালের পর পুরা সাম্রাজ্যের মালিক তুমি হবা। সম্রাটের মুখের সামনে দাঁড়াইয়া রোম সম্রাট রোমের কুকুর, তুই কি সম্পদ দিয়ে আমার ঈমান কিনতে চাও? যদি আসমানের চাঁদও হাতে দেওয়া হয়,
এরপরেও ঈমান বিসর্জন দেওয়া যাবে না। আল্লাহু আকবার বলো। রোম সম্রাটের মুখের উপর এমন কথা, মেজাজ গরম, অর্ডার দেয় তাড়াতাড়ি করা, জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তারে বন্দি করে রাখো, একটা খাবারও দিবা না, খাবার দেওয়া যাবে না, কোনো পানিও দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অনুমতি না দিব খাবার দেওয়া যাবে না। দিনের পর দিন চলে যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যায়, খাবার নাই। এবার জেলখানার কর্তব্যরত দায়িত্বরত চিকিৎসক রোম সম্রাটের কাছে খবর পাঠায়া দেয়, এই মুহূর্তে যদি তাদেরকে পানির ব্যবস্থা করে না দেওয়া হয়, খাবারের ব্যবস্থা না করা হয়, একজনকেও বাঁচানো যাবে না। রোম সম্রাট বলে খাবার রেডি করা, বলে মদ, পানির সাথে মদ মিশায়া দাও, মদ মিশ্রিত পানি। এবার শুয়োরের গোস্ত বলে সুন্দরভাবে ভুনা করো, পাকাও। খাবার নিয়ে যখন সামনে রেডি করে দেওয়া হয়, এবার রোম সম্রাট আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফাকে ডাক দিয়ে বলে, নাও তোমাদের খাবার, তবে শুনিয়া লও, তোমাদের ধর্মে আমি খবর পাইলাম মদ হারাম, এই পানিগুলো কিন্তু মদ মিশানো পানি, মন চাইলে খাও, মন না চাইলে নাই। এই যে খাবার, এটা কিন্তু শুয়োরের গোস্তের খাবার, মন চাইলে খাও, না চাইলে নাই। মাসালা কি? এই মুহূর্তে জীবন বাঁচাবার জন্য একটু খাবার গ্রহণ করা যেতে পারে। আপনি এমন জায়গায় আছেন, এমন পরিবেশে আছেন যেখানে হারাম ছাড়া কোনো পানি নাই, সব হারাম, সব হারাম, খাবার হারাম, সব হারাম। এ মুহূর্তে কি করা? বেঁচে থাকার কোনো সুরত নাই, বাঁচার তাগিদে একটু হারাম গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি কোনো উপায় না থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা চাইলে একটু গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু এটা ঈমানের প্রশ্ন। মুসলমানদের মাথা নিচু হবে, ঈমানওয়ালাদের মাথা নিচু হবে। তিনি আওয়াজ দিয়ে বললেন, না না না, মরবো তারপরেও হারাম মুখে নিব না। কি জবাব দিবারে বাবা? আল্লাহর নবীর সাহাবাদের সামনে দাঁড়াইয়া কি জবাব দিব? জবাব দেওয়ার কোনো রাস্তা থাকবে না, আল্লাহর কাঠগড়ায় কিন্তু দাঁড়াতে হবে। রোম সম্রাট এবার বুঝতে পারলে এমনি হবে না, বলে এবার বড় বড় কড়াইয়ের ভিতরে তৈল ভর্তি করো, আগুন দিয়া জাল দাও। তৈলগুলো যখন টকবক টকবক করে ফুটতে থাকবে, একজন একজন ধরে ধরে ওই তৈলের ভিতরে ছাড়িয়া দাও, দেখি তাদের ঈমান কত মজবুত। এবার তৈলের ভিতরে যখন তৈলগুলো টকবক টকবক করে ফুটতেছে, উতরাইতেছে, একজন নবীর আশিককে সবার সামনে নিয়ে তৈলের ভিতরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জমিন থেকে বিদায় হয়। শরীর থেকে গোশতগুলো আলাদা হয়ে যায়, হাড্ডিগুলো আলাদা হয়ে যায়। এবার রোম সম্রাট অর্ডার দেয়, আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফাকে ওই তৈলের ভিতরে ছাড়িয়া দাও। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সংক্ষেপে বলছি, যখন নিয়ে যাওয়া হইতেছে, এতক্ষণ পর্যন্ত চেহারায় টেনশনের কোনো ছাপ ছিল না, এতক্ষণ পর্যন্ত কেমন একটা মুস্কি হাসি চেহারায় বিদ্যমান। কিন্তু তৈলের কাছাকাছি নেওয়ার পর চোখের কোনায় ফোটায় ফোটায় পানি জমা হয়, ফোটায় ফোটায় পানি গড়ায়া পড়তেছে। রোম সম্রাট মনে করছে ভয় পাইছে, এবার মনে হয় কাজ হবে, বলে দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্রেক হয়ে যায়। এবার রোম সম্রাট আবার আস্তে করে কানে কানে বলতেছে, এখনো আগের প্রস্তাব ঠিক আছে, যদি ঈমান বাদ দাও, যদি নবীর জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসো না, এই আওয়াজ একবার দাও, তাইলে আগের প্রস্তাব সব বলবৎ আছে, এখনো সময় আছে, বলো, নইলে একটু পরে তার যে অবস্থা হয়েছে তোমারও একই অবস্থা হবে। রোম সম্রাটের সামনে দাঁড়াইয়া আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা ডাক দিয়া বলে, রে কুকুর, তোর কি শরম নাই, লজ্জা নাই? তুই বারবার আমার সামনে ঘেউ ঘেউ করো কেন? রোম সম্রাট এবার চিন্তা করো, এটা কি ধরনের মানুষ? বলে, তাইলে ভয় পাইছো, চোখের পানি ছাড়ো কেন? বলে, বোকারে, শুনিয়া ল, আমি ভয়ে কান্না করি না, মুসলমানরা ভয় পায় না, মুসলমানরা একজনকে ভয় করে চলে, বলেন তিনি কে? ও বোকা, আমি ভয় পাই না,
আমি কান্না করি কেন, আমি চোখের পানি ছাড়ি কেন? আমি আমার মাওলার সাথে কথা বলতেছি, আমার মাওলারে আমি বলতেছি, মালিক আমি জানি তুমি আমার কাছ থেকে ঈমানের পরীক্ষা নিতেছো, আমি তোমারে কত ভালোবাসি, তোমার বন্ধুরে কত ভালোবাসি, তুমি পরীক্ষা নাও। আয় আল্লাহ, একটা মাত্র জীবন দিছো, একটা জীবন দিয়া পরীক্ষা দিয়া তৃপ্তি মিটবে না। যদি আমারে 100 জীবন দিতা, 100বার যদি তৈলে ঝাঁপ দিতে পারতাম, 100বার যদি জীবন কোরবানি দিতে পারতাম, তৃপ্তি মিটতো গো আল্লাহ। একটা জীবন দিলা, ভালোবাসার পরীক্ষা দিয়া তৃপ্তি মিটাইতে পারলাম না। আল্লাহু আকবার বলো। এ মুসলমান নবীর আশিকের দল, তাইলে এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও হারাম মুখে নেন নাই। রোম সম্রাট ডাক দিয়া কয়, না না না, এরা মানুষ না, এরা ফিরিস্তা, এদেরকে মারলে আমি কষ্ট পাবো, একজন রে মারছি আর মারবো না। বলে আমি তোমারে বিদায় করিয়া দিব যদি তুমি আমার কপালে একটা চুমু খাও। বলে তোর কপালে চুমু খাবো, ঠিক আছে, যদি আমার আরো 50-60 জন সাথীরে মুক্ত করে দাও। বলে আমি রাজি। এবার রোম সম্রাটের কপালের উপরে হাতটা রাখিয়া হাতের উপরে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা চুমু খাইলেন। বলেন এটা কি মহব্বতের চুমু নাকি বিপদে পড়ে চুমু খাইছে? কৌশল জায়েজ আছে, এখন এই কৌশল জায়েজ আছে, ঠিক আছে, কিন্তু যখন আমি অপারগ হয়ে যাব, কিছুই করার নাই, তখন কৌশল করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, বেঈমানদের সাথে মনের কোনো বন্ধুত্ব হবে না। জোরে কোন ঠিক কিনা? এবার আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা 50-60 জন সঙ্গী সাথে নিয়ে যখন রওনা হয়, মদিনায় খবর চলে গেল ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে। হযরত ওমর আগেই মদিনার উপত্যকায় এসে দাঁড়ায় গেলেন তিনাকে বরণ করার জন্য। আর সবাইরে ডাক দিয়ে বললেন, দেখো আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা যে কাজটা করেছে, তোমরা এখানে ফতোয়াবাজি করবা না। আমি ওমর এটারে সমর্থন দিলাম। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে হুযায়ফার কপালে আমিও চুমু খাইলাম, তোমরাও খাও। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। তাহলে কৌশল জায়েজ আছে। আমি যদি এমন মুসিবতে পড়ে যাই যে এই মুহূর্তে বেঈমানদের সাথে উপরে উপরে একটা সুসম্পর্ক না রাখলে আমার হাজারো মুমিন, লাখো মুমিন আঘাতপ্রাপ্ত হবে, তাইলে উপরে বাহ্যিক ভাবে আমি একটা সম্পর্ক করতে পারি, কিন্তু মনে রাখবেন কোন বেঈমানের সাথে দিলের কোনো সম্পর্ক হবে না। কিন্তু খুব জোরে সোরে প্রকাশ্যে আমরা হারামকে সমর্থন দিব, এটা হতে পারে না। কথা কোন ঠিক কিনা? প্রিয় ভাইরা, কষ্ট হইতেছে আপনাদের? বলেন, হারাম থেকে আমরা ফিরে আসতে চাইনি? আল্লাহ আমাদেরকে চূড়ান্ত ভাবে ডাক দিছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, ও ঈমানদারের দল, আমি আল্লাহরে ভয় কর। ওয়াজারু মা বাকিয়া মিনার রিবা, সুদের যা বকে আছে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দে, সব তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দে। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোরা মুমিন হও। আর যদি সুদ থেকে ফিরে আসার চেষ্টা না করো, তাইলে চূড়ান্ত কথা শোনো, ফাইল্লাম তাফআলু, যদি তোমরা বাদ না দাও, ফাযানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহ বলেন আমার পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে, রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হও। আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম সুদখোর হারামখোরদের বিরুদ্ধে। এ মুসলমান নবীর আশিকের দল, মুসলমান দাবি করিয়া যদি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে লাঠি ধরতে চায়, বলেন এই বান্দা মুসলমান নাকি মুসলমানদের দুশমন? আসতে বলবেন না, এটা মুসলমান না দুশমন? এজন্য সুদের কারবার থেকে ফিরে আসতেই হবে যদি গজবের হাত থেকে বাঁচতে চান। কথা কয় না? আল্লাহ আমাদেরকে সুদ থেকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন, হারাম থেকে ফিরার তৌফিক দান করেন। জোরে বলেন আমিন। প্রিয় ভাইয়েরা, আমি যা আলোচনা শুনাইলাম, আপনারা কি কষ্ট পাইছেন? আমি কি কষ্ট দিছি? যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, আল্লাহর রাস্তায় মাফ করে দিবেন। কিন্তু আমাদেরকে যে কোনো ভাবে হারাম থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল মঞ্জুর করুন। জোরে বলেন আমিন।
আমি আপনাদেরকে আর সময় দিতে পারলাম না, আমার ওয়াদা করা আছে এখানে 9:30টার পরে থাকার সুযোগ নাই। তো আমার পরে যিনি আসবেন হয়তো তিনি চলে আসছেন, নয়তো পথে আছে। আমার ভাইরা যে ইসলামী সঙ্গীত গায়, এরকম 2-4টা ইসলামী সঙ্গীত আমি বসে সময় থাকলে আমি নিজে শুনতাম, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। আপনারা একটু বসবেন, ইসলামী সঙ্গীত শুনবেন, তেলাওয়াত শুনবেন, পরের আলোচক আসবে, আলোচনা করবে ইনশাআল্লাহ। সবাই আছেন তো? সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب العالمين হো এ পরওয়ারদিগারে আলম, আয় আল্লাহ আমি নালায়েক গুনাহগার না খানদান কমিনো কম ভক্ত। আয় আল্লাহ আপনার দামি দামি বান্দাদের নিয়া বড় আশা করে হাত বাড়ায় দিলাম গো আল্লাহ, মেহেরবানি করে আমাদের উপর রাগ করিয়া আমাদের ফিরাইয়া দিয়েন না গো আল্লাহ। আপনি যদি ফিরাইয়া দেন আর কে আছে, আমরা কার কাছে যাব গো আল্লাহ? আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই। আয় আল্লাহ আমাদের গুনাহের কারণে আমাদেরকে রাগ করে ফালাইয়া দিয়েন না গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন, জীবনের যত গুনাহ সব গুনাহগুলো মাফ করিয়া দেন গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ এই মাহফিলে আমাদের দ্বারা ভুল ত্রুটি বেয়াদবি বেখেয়াল যা হয়ে গেল ক্ষমা করেন, সওয়াব লক্ষ কোটি গুণ বাড়াইয়া আমাদের কলিজার টুকরার রওজা মোবারকে কবুল করেন আল্লাহ। তামাম পৃথিবীর জমিনে যত কলমাওয়ালা ইমানদার মুমিন মুমিনাত শুয়ে গেছে প্রত্যেকের রুহে রুহে কবুল করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে যাদের উসিলে আমরা ধর্ম কর্ম করার সুযোগ পাইলাম, মসজিদ মাদ্রাসা পাইলাম, আপনার প্রিয় প্রিয় বান্দাদের দারাজাতকে বুলন্দ করিয়া দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ এখানে যারা হাত বাড়াইলো প্রত্যেকের দরখাস্তগুলো কবুল করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতুলি সাহেব শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতুলি সাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দারাজাত বুলন্দ করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ এখানে যারা হাত বাড়ায় দিছে অনেকের মা বাবা কবরে, মা বাবার কবরগুলো জান্নাতের টুকরা বানায় দিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ যারা প্রবাসী তাদের জিম্মাদারি গ্রহণ করে নিয়েন আল্লাহ। পর্দার আড়ালে মা বোনদের খাস পর্দাওয়ালি বানায় দিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ জানি না কোন দিন জানি মালাকুল মউতের হাতে ধরা পড়ে যাই, জীবনের শেষ সময় ঈমান ভিক্ষা দিয়েন গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ আমার যুবক ভাইদেরকে কবুল করে নিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ তাদের ঈমানকে হেফাজত করিয়েন আল্লাহ। বৃদ্ধ বাবাদেরকে কবুল করে নিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ জীবনের শেষ সময় আপনার হাবিবের চেহারা মোবারক আমাদের সামনে ভাসাইয়া ঈমান হেফাজতের ব্যবস্থা করে দিয়েন আল্লাহ। সকলের জবানে কলবে কবুল করে নিয়ে ঈমানি কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।